You may have a seat. At this time, I'd like to welcome Guru Dilip Ji to do the interfaith fair for all religions. Namaste everyone, Assalamu alaikum. My great pleasure and honor to join, especially my brother Muhammad Majumdar, long-time friend, and honorable Nader Said and all other elected officials and the committee members. Whatever happened in the world, we had to come together, make the solutions. Make sure we are human beings on this world to love and care beyond any religion or culture or nationality. O adorable Lord of mercy and love, salutations and prostrations unto thee. Thou art omnipresent, omnipresent, and thou art Satchidananda. Thou art existence, knowledge, and bliss absolute. Thou art the indweller of all beings. Grant us understanding, heart, equal vision, balanced mind, faith, devotion, and wisdom. Grant us inner spiritual strength to resist temptation and to control the mind. Free us from egoism, lust, anger, greed, and hatred and jealousy. Fill our heart with the divine virtues. Let us behold thee in all these names and forms. Let us serve thee in all these names and forms. Let us ever remember thee. Let us ever sing thy glory. Let thy name be ever on our lips. Let us abide in thee forever and ever. May the divinity bless us forever. I want you to repeat. Begin the day with love. Begin the day with love. Spend the day with love. Spend the day with love. Fill the day with love. Fill the day with love. End the day with love. End the day with That's love. the way to go. Thank you. Thank you. All right. Sure. So at this time, I'd like to welcome Imam Adam to do the prayer, please. Imam Adam, you may come here, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. We pray in the name of God, the most compassionate, the most merciful. All the praises and thanks are due to God, Lord of the universe, the beneficent, the merciful, the only ruler of the day of judgment. You alone we worship, and you alone we ask for help. We pray for our brother for success. We pray for the community here in Yonkers, and we pray for the community here in the state of New York, and we pray for peace here in America and elsewhere, forever and ever. Can I hear amen? Amen. Thank you. Thank you, Imam. So, before I hand the microphone to Nazrul Haq, I would also ask our General Secretary to do our mission statement. But before that, let me take this opportunity, 30 seconds, to say a few words about the BACC. Many of you probably know BACC, the Bangladesh American Community Council. We are founded in 2005, and fortunately it was founded at the house of Nazrul Haq at that time at Gleason Avenue, Parkchester section of the Bronx. So from that time we did many protests, many rally, many affirmative action, including many interfaith iftar throughout the city, throughout the state. And we are so blessed organization that in each incident that taken place in any part of the world, any injustice happen any place, we raise our voice. From the White House to the state legislation and to the Bangladesh, we work everywhere with our limited ability. With that said, today we are here to raise funds for one of our own. This person, his name is Nader Said, and he's an outstanding assembly member, and I first met him at ICNA convention. And from that day, he's sending the email, newsletter on a periodic basis,
and this is the person we as a Muslim community should be proud of. We as a Hindu community should be proud of. We as all community should be proud of. He's doing a wonderful job, and we need him to do a lot of great things, including one that the crisis that we are going through, as I said, and we need intervention so that our country can get some help. So with that, I also want to mention that our mission is to build the gap between the new immigrant and to the mainstream, the assimilation process, which is very, very important. To involve the people who come from Bangladesh, many other parts of the world, they do not know what to do. Navigating government benefit is very, very important. I have been doing it since 2005. And through this organization, we filed hundreds and thousands of Section 8 applications. And we recently, with our newly a member to be inducted today, MD Asaduzzaman, the manager of New York City Housing, we did the last event for the Section 8 registration process, and many people get benefit out of it. So we need to do something that can help our rank and file, people who come here initially, they need a lot of help, and that's what we do. If there is any injustice anywhere, and we raise our voice. And also, in order to make it even, we have our people from Awami League, from BNP, from Islamic Party, all party members are as a board of directors in our organization, so that there is no conflict. We serve service above self. We look back to the people who left behind. We do not look back to who is Hindu, who is Muslim, who is what party which belongs to, regardless of their identity. We work, and we also involve our children. Jaime, Hizi, my son Rashid, my daughter Rexona. Believe me, whoever is our children, we can proudly say that they have a leadership skill. They have a better education, because the more you involve with the extraordinary work with children, they will do good. You can do very well with the community work. You can go to better school, better college, medical school, law school. They need the extraordinary work. Extraordinary means outside the curriculum you have to do something. And this is the opportunity that we created for everyone. So with that, I'd like to welcome Rosemary. Rosemary is this young lady. Rosemary will be introducing Jose Alvarado, Western County Executive. Hi guys, thank you so much. Most of you know who I am because I've been living in Yonkers for 5 years. But what you don't know is that I have these wonderful neighbors right across the street, and of course I didn't ever do anything about Bangladesh, and I certainly didn't know much about the Muslim community, but I want to know that since we're neighbors, I certainly have been reading the Quran. Now I haven't adopted it over the Bible, but I do find it interesting. I'm trying to consider this to be a we the people event, and you all are we. Every single person here is an activist in some way in this community. Can you hear me? Yes. So I'm very proud of the fact that you're here, and I want to thank you so much for attending. My job, however, is to introduce Jose Alvarado. Now, Jose Alvarado and I go back a very, very long time, but I'm going to read the introduction. I would like to personally thank Jose Alvarado, Vice Chairman of the Westchester County Board of Legislators, and representatives of District 17, and which covers Southwest Yonkers. So that's where I live, Southwest Yonkers, and I certainly do live in District 17. As the first Latino American elected to the Westchester County Board of Legislators, Jose Alvarado has made significant strides in public service. He currently serves as the chair of seniors and youth committee, where his leadership is evident. And I'm so happy that he appointed me to the Westchester County Senior Committee. Jose's story is truly inspiring. He embodies the spirit of We the People.
as outlined in our Constitution. Originally migrating from Honduras, he worked tirelessly to support his family, taking on a series of minimum wage jobs and simultaneously working to earn his high school equivalency diploma. Now, I'll tell you a quick story. When Andy Spano was chairman of the Democratic Party and the former county executive, we both went to Fort Moore together, he called me up and he said to me, you know, Rosemary, he said, you have that wonderful tree in front of your house. He says, can you put up a sign? I said, really? What kind of a sign? He said, Jose Alvarado is running for office. I said, really? Who? Where is he from? Honduras. Oh, I worked in Honduras. I know Honduras. Rosemary, do me a favor, put the sign up. I don't know what year that was. What year? 2001, we're buddies. From 2001 to I take honor of putting up the first sign for Jose Alvarado. And he won. And he won. I can't believe it. Yeah, it is wonderful. So anyway, in addition to being a wonderful dancer, I don't know if you know that about him, he brings joy to many senior luncheons. Jose has made substantial contributions to Yonkers, the city on the rise, and he certainly has helped Yonkers be on the rise. I'm just going to give you a little bit of what he's done. He's secured $10 million in the county in 2021 budget for the new water access park in Ludlow Park neighborhood. He facilitated the allocation of more than $7 million to modernize Tibbetts Brook Park. He restored vital social services to Southwest Yonkers, and he secured funding many local community-based organizations. And his right-hand man, where I go give away, that's his right-hand man, and she does everything that she can to unite South Broadway in a way that's very positive for our community. So in addition to that, he's collaborated with Dave Spano to reactivate the Yonkers Youth Bureau. He chaired the Committee on Seniors, Youth, and Intergenerational Service. Jose Alvarado's dedication and achievements demonstrate his commitment to the community and his significant impact upon Yonkers. Now, I can mention many, many names of people that are here, but you're all going to have a chance to tell who you are and what you do. But right now, Jose, you want to say something? Yes, sir. Good evening, everybody. Rosemary, thank you for the introduction. And Rosemary is a leader in her own right. We are a country, regardless of what you hear out there, we are a country of immigrants, me being one of them. We are a country of inclusion, and we are a country of compassion. And I don't know where we went wrong, but as Rosemary mentioned, public service is exactly what you do when you're a blessed individual, and I am a blessed. And this country embraced me like he has embraced all of most of you. And we get to do what we do because we're blessed. My brother, my friend, Native Sage, does it every day too. He's a teacher, he's a lawyer, and so many things. But what he is mainly is a friend. And I think Rosemary said it in her introduction. I don't need to mention what I stand for. But I want to say thank you to you for having me here and for hosting this event on behalf of a good friend that is your friend, Mr. Native Sage, because together we get it done.
And we heard in the earlier words the injustices going on in the world. And Rosemary and I were just talking about prior to 2001 and 9/11, everything happened that year. Our conversation was about, are we going to have world peace? And Rosemary continued to tell me, we got to do something about peace. So if you're going to talk about peace, definitely talk to Rosemary, talk to me. But more importantly, as the immigrant that has done so many things in this city, in this quadrant of the city, I want to make myself available to you and give you my personal cell phone number like I do every time with anybody I meet. Very simple, 914-525-1038. If you feel I can guide you or help you with anything at all, don't hesitate to call. But tonight is not about me. Tonight is to make sure that we continue to have the representation that we are receiving from the state through the representative from the assembly here, Mr. Native Davis. And I want to thank you from the bottom of my heart for hosting this gathering, fundraiser. And let's make sure that there is no doubt that when November 5th comes, that this gentleman makes it to the winning line yet again, because together we are going to be available to you to continue to do great things. Thank you for having me here this evening. Please welcome Assemblyman Nader Singh. Thank you very much. Assalamu alaikum. Good evening. I am not only an assemblyman, but I'm also somebody who's lived in Yonkers for many, many years. Someone who, like many of us, have ethnic backgrounds, immigrant backgrounds. My family and I came from Jordan in the Middle East and grew up in Southwest Yonkers, educated in the public school system, and truly understand what new immigrants go through. And as someone who worked his way up to go through the public school system, to get a couple of master's degrees, a PD, graduate degree in administration supervision, a law degree. It was really, for me, an opportunity, along with my brothers and sisters that went on into medical careers and other professional careers, to really make a difference. And for me, this evening, to come to the home of Nazrul and his family is really not only a privilege, but it really signifies how important it is for individuals to really organize and speak up, because we know in our country, action takes place with the loudest voices. And when you have loud voices and you're not organized, the voices don't sound too long, too high. So what works in our great country is not only to have a voice, but to be visible, to be active, to participate in the political process, and to help promote dialogue, to help promote collaboration, and as you're doing this evening, promote networking, where when we speak about peace and we speak about diversity, we bring people together, we break bread together, and we make each other realize, no matter what our religion is and what our heritage and culture and tradition, that basically
we're all citizens of the world. And I told a young lady this evening, actually, even during my days at the Andalusia school, a Muslim school, I was the principal there. And I told this young lady, we were talking about the old thinking of America being the melting pot. And we all heard that, America, the melting pot, where people come here from all over the world and they become American. But I said, you know, America, in my opinion, is not really a melting pot. It's a salad bowl. It's a salad bowl that comes together with different flavors and different colors and different traditions and different religions. And I've had the pleasure since my election to the New York State Assembly in 2018. This is after 40 years in public education, as a principal, as a teacher, as a college professor, as the president of the Board of Education, to say what can we do to bring back more to our city and our community. And what's more important for our children than education. So I took the lead to change funding formulas so Yonkers, our city, can receive a greater amount of funding. We restored funding for healthcare. We brought funding for arts and music and support services and counseling and small businesses. And we put funds to promote affordable housing. Why is it important? Because not everybody has an opportunity. Not everybody can live in a decent neighborhood. Not everybody can actually afford food on their table. And here we have Councilwoman Tasha Diaz, who's with us. And her and I work together, along with Jose Alvarado and Wilson Terrero, not only in our respective roles in local government and county government and state government, but also as community members, where after the pandemic, nearly thousands of individuals every week have received tons of food, not only during the pandemic, but it's continuing. And it's because of these efforts that put food on the table, that support organizations like the Bangladeshi and American Community Association, that promotes organizations that work for the benefit of their community, to make sure that we encourage our children to go to school, to make sure that if somebody needs housing support, someone is there to help them fill out an application, to make sure if they're going to college, somebody can help them apply to college and maybe get an internship in an assembly office or county legislator or city council office. I took the lead working with my dear friend Guru Galij Dankapan, who's one of the world leaders, not only at the UN, but worldwide, promoting inter-peace relations, interfaith relations. That is amazing. And it's through his efforts that we went to the assembly with the mentality of making sure we respect each and every ethnic and cultural group in our state. From a number of years ago, we celebrated Bangladesh independence and raised the flag of Bangladesh in the New York State Senate and the New York State Assembly. We also took the lead as the sponsor, working with individuals like Subu, who's the Indian American, who's the liaison for the governor of New York State, who's here. He was with me a little while ago. We were in Hawthorne, New York. We recognized and encouraged the Asian American Pacific Islander
arts exhibit and gallery that shows the art and the tradition of the people of Asia and the Middle East and the Pacific Island and the sub-Indian continent and Bangladesh and Pakistan. And we took the lead in promoting that very shortly in New York State we would be celebrating Eid holiday because of a native sage bill. And also in New York State, I sponsored legislation to make sure that it's a crime to take off a person's religious clothing. That is major to fight Islamophobia and to fight anti-Semitism and any form of hate against any religion. This is the commitment each and every one of us at all levels of government need to undertake. It is a commitment to be open-hearted, to be open-minded, and to respect the fact that all of us are global citizens of the world. So for me, my job in the New York State Assembly is to operate on multiple cylinders. This week, we were able to provide $1 million of funding for the PAL building, the Police Athletic League, that's in downtown Yonkers, providing disadvantaged kids an opportunity to play sports and do art and socialize so they can stay out of drugs, stay out of crime, and make sure they're motivated to go to school, be successful. That's what all of us want for our kids and our families. For me, my pledge as a member of many boards, hospital boards, educational, law enforcement, business, community, it's my pledge to continue to work with my colleagues and good friends, Jose Alvarado and Rosemary Uzo, community representatives, and also Wilson Terrero, who is a city council member and runs the Dominican Association. Today I attended one of the largest events in the city, a Dominican festival. And that's what makes Yonkers and our community great. It's that commitment to celebrate our differences and bring people together. But I wanted today to recognize the host committee, Mohammed Mujmandir. Let's thank him very much. Dr. Rosemary Uzo, thank you very much. The Honorable Wilson Terrero, Abdul Chowdhury, and also our host for this evening. Him and his family opened their home to us. We get to meet each other. We get to raise a little bit funds. And as you know, for politicians and public officials, elections cost a lot. And although many of us really hate to ask for financial support, when you have to do mailers and you have to do media, it's part of the political process in America. So you're really on the right track for opening your homes in Azul and to show support for public officials like us and to say, we appreciate your support, but we got your back. We got your back. We're going to motivate our community to come out and vote, to register to vote, because to have, again, like I said earlier, loud voices, but not be registered to vote and not participate weakens the voices, right? I wanted also to congratulate, again, President Mohammed Mujamdir Nazul Haq. By the way, Haq in Arabic means righteous. So he's definitely a righteous man. Let's give him and his family a nice round of applause. And also, I want to congratulate the rest of the committee, the Senior Vice President, Shakuwat Ali, and the General Secretary, Abdul Ghaffar Chowdhury, the Director General, Abdul Chowdhury Jackie,
Joint Secretary M. Chowdhury Jugul, Joint Secretary Sarwar Chowdhury, Director of Finance A. Islam Mamoon, Director of Social Affairs Safiyan Chowdhury, Director of Community Outreach M.D. Alauddin, Director of Women Affairs Ambiya Bigan Anthura, Director of Public Safety Comrade Arshad Ali, Director of Publication M. Bila Tushar, and Director of Youth Affairs Arif Reza. Let's give the Executive Committee a great round of applause. Finally, we'd like together to make these special presentations certificate of induction to the executive, as being an executive member of the Bangladeshi American Community Council Incorporated. And I'd like our president to stand with me as first we call upon as our new members, MD Asaduzaman. Come on up. Congratulations. Anytime somebody takes on a responsibility, it strengthens the whole base. And also, sorry about that, certificate also of induction to the executive membership of the Bangladeshi American Community Council Incorporated, Zakir Chowdhury, come on up. Also CPA. If anybody needs CPA, networking is important. Support for each other is very important. Finally, for me, as a candidate for public office, I am very grateful for Naz and his family, grateful to meet many of you and to really share celebrations with my friends that I've known for 40, 50 years, right? I don't want to say how old we are, but we in Yonkers are blessed. We're blessed to have community interaction. We're blessed to have the great flavor of our traditional values. And to the Imam who's here, I was invited to attend and make a presentation at the mosque on Yonkers Mosque, Islamic Center. I was at the Andalusia a couple of weeks ago. All our religions, Islam, Hinduism, Christianity, Judaism, let's together recognize that we are the force and the glue that promotes dialogue, and work together to make sure that we can speak up against violence in Bangladesh and violence in Gaza and violence all over the world, and to say our mission, our joint mission, is to promote peace and interfaith dialogue and respect for each other. Thank you very much. May you all be blessed for your commitment and your support. Thank you, Assemblyman Nader Saib, for your great presentation and helpful and your all this good work. We appreciate it. I want to invite at this time one of our hosts, very important person for today's event. Please welcome Honorable Wilson Terrell. Honorable Wilson Terrell. Thank you. So, I'm really excited that we have this event. The Hack family, thank you very much for hosting this event in your house. What a better event for Nader's age. Your support is very important for him, for us, so we can continue to have him in the assembly.
I just want to be brief, and I wanted also to recognize Jessica Gordon. She's Executive Director of the Sabro Report. Jessica, thank you for coming. But I also very important to recognize member of the Parque Resident Association, my beautiful wife, Clara Espinosa, President, Mario Lee, Sharon Man, Mario Lee, our Secretary, and Martha Mercedes, our Treasurer. Thank you guys for coming and supporting us in this memorable event. And Rosemary, tremendous job. I mean, your text at 2 o'clock in the morning was great. No, but that's, you know, when you have someone so much energy to make sure that when you participate in something, to make sure that it comes right, to be sure that it's okay to participate and to be proud of what you do. Rosemary, one of the persons that you want to work with. Thank you very much. And the Hart family again, thank you guys. Great event, NATO. We're going to re-elect you, okay? Easy. We're going to do that for you. And you also want to recognize Frank Sage, who's Jerry, who's here. He's chief of staff, NATO Sage. The young guy over there. He's a lawyer also. Great kid. I know he was like 4 years old. And look at him, helping us to continue to make sure that our community continue to progress, continue to make strive. The programs that we're running, like Kendall mentioned before, a very successful program. Some of us do it voluntarily, and that's the beauty of it. He knows that every penny that he provided to every organization here in Yonkers go to our children and to the community directly. So thank you, Little, again, for all you do for us. And good night. Thank you for coming. Great event. Thank you for your support. Between them and the broader Yonkers community. Now tonight we gather here because we all share the common belief and that it's important to build stronger and unified communities. But if you cannot vote in the 90th district because you don't live in that district, please tell your neighbors about Leo. He is running for re-election. So it's very important that you say that you were here tonight, you heard him. Our assemblymen, please come here. All of us together, this is power to our presidential delegate, everyone can come. Everyone can come. Welcome. All right, everyone here. Mumbai, ready? Yeah, we are ready. Take a nice picture. One second. Take a picture, uncle. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. My name is Noor. I'm from Millennium News 24 and Millennium TV. I just came from last night from Chicago. Here I'm from Ohio. And our brother Nazrul invited me 2 weeks ago. In the last few days he calling me, coming to over here.
So this morning I am so tired. People I'm coming. So thank God to Allah subhanahu wa ta'ala or God, whatever we call, Alhamdulillah. Creator, I am here. So nice to meet you, Mr. Nabil. Tell us, I heard your history. You are the professor, you are the principal, you are the board chairman. And how became you are the politician? Politician is one of the crucial and tough job. But one of the things is the politics. You have to do the public service. For the grassroots to all the way top. Well, as an immigrant, it is important to organize your community. And as I said earlier, for me, community organization is encouraging our communities to register to vote, to participate, because the message is loud and clear. You gotta have a loud voice to make change. Loud voice is to get your community involved, to meet with public officials, to serve on committees, serve on boards, as I have for 40 years in education, in healthcare, community service. When I ran for office, I motivated and registered many of our people, and they came out to vote, and I was elected in 2018. I'm able now, because I'm an assemblyman in the New York State Assembly, to promote and pass legislation protecting our ethnic communities, calling for the state to establish a Eid holiday, calling for the state to make sure that we serve halal food in schools. You know, my brother, in America, since 72 I am here, 1972. November 2nd, 1972. I see up and down lot of things. Thanks God. You saw so many things. You are immigrant here, I'm immigrant here. And one thing, from minority community, we came from. As a Jordanian, as a Jordanian American, New York State Assembly, and you work for about 19 million or 21 million people as a migrant, non-immigrant, immigrant people. We are proud of it. We are proud of it. Number one. Number two, thanks God. We like to see our Yonkers community, our district community, vote for you, support for you. Millennium is going to be supporting you always, whatever you need. This will be last whatever you need. Well, Brother Noor, for me it's really a pleasure to have this special get-together with the Bangladeshi and American community, and to see many of my friends, the Muslim community, and all other communities getting together, breaking bread together. It's really what all of us are all about. So me, I'm grateful for your support for Millennium 24 News, and I hope we can continue to speak loud. We can continue to make our audience aware of our concerns and our mission, so we can together make positive changes. That's my job. That's your job as a media person, which is crucial. Not only the political, but it's the media. It's the media that does the job. Thank you very much, my brother. Give us 2 minutes, but we are most welcome. Thank you very much. And I let you know when you have a time, stop by our studio, sound view section. দর্শক, আমরা আমাদের কমিউনিটি
Democrat Party delegate Manjur Chaudhary, Jogi, Chicago, hard working করে গতকাল নিউ ইয়র্কে আসছেন, বহুত কষ্ট করছেন কয়েকদিন এই ডেমোক্রেট পার্টিকে আগামী দিনে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যায়, আগামী দিনে এই প্রজন্মের সামনে আগামী প্রজন্মের সামনে কীভাবে সূর্যের আলো দেখা যা হচ্ছে আমেরিকাতে এবং সারা পৃথিবীতে, তাতে বর্তমান প্রজন্ম যদি যা এগিয়ে না আসে কামালা হ্যারিসকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ওনারাই যথেষ্ট। এ নিয়ে কিছু কথা বলবো। উনি ছিলেন ওখানে এবং আমি একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আমিও ছিলাম ওখানে। ওনার আইডিয়া, ওনাদের আইডিওলজি, পলিটিশিয়ান, ওনার মুখ থেকে কিছু কথা শুনে আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে আপনি এখান থেকে ডেলিগেট হিসেবে গেছেন। যোগী ভাই আমাদের কমিউনিটির একজন প্রাউড সন্তান, মনে করব বাংলাদেশি এবং আমাদের প্রাউড সন্তান। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ মিলেনিয়াম টিভি এবং মিলেনিয়াম নিউজকে আপনি একটু সময় দেওয়ার জন্য। বলুন যে শিকাগোতে যে 4 দিন আপনি যে সময় কষ্ট করে দিয়ে আসছেন, আমরা বা আমাদের কমিউনিটি বা আমেরিকা কোন দিকে যাবে, বায়াস থেকে আমরা কোন দিকে যেতে পারি। থ্যাংক ইউ প্রথমে মিলেনিয়াম টিভিকে। মিলেনিয়াম টিভি আমাদের নিউ ইয়র্কের মধ্যে অনেক পুরনো টিভি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা। আপনি নিজেও এখানে গিয়েছিলেন, যদিও আমার দেখা না হয়, আপনি গেছিলেন এখানে, আপনি নিজেও দেখেছেন এখানে হাজার হাজার মানুষ, প্রায় 25 থেকে 27,000 মানুষ ইউনাইটেড সেন্টারে। কে কাকে চিনবে? লাস্ট দিন এমন অবস্থা হয়েছে যে বলছে তুমি অনলি ইন হতে পারবে, বাথরুমেও যেতে পারবে না, গেলে আপনি আবার ঢুকতে পারবেন। এই অবস্থা ছিল, এইভাবে ক্রাউড ছিল। আমরা 6 o'clock ঢুকছি, আমরা চেয়ার পাই নাই লাস্ট দিন, এই অবস্থা ছিল। হ্যাঁ, আমার জন্য আমি কনভেনশনে আমেরিকার প্রথমে গেছি, আমার জন্য নতুন একটা জিনিস, আমার জন্য অনেক ভালো লাগছে, অনেক শেখাও আমার জন্য, এটা অনেক ভালো হয়েছে। অভিজ্ঞতার আলোকে অনেক কিছু শিখছি, অনেক কিছু শিখেছি। এর জন্য আমি বলবো, আমি আরেক ভাইকে বলবো আপনারাও আপনি নিজেও দেখেছেন এখানে বাঙালি একমাত্র নিউ ইয়র্কের মাঝে আমি নিজে প্রতিনিধিত্ব করছি অ্যাজ এ ডেলিগেট হিসাবে। আমার একটা ভাই ছিল, আমি সাথে নিয়ে গেছিলাম, ফ্রেন্ড, সেও গেছিল একদিন। সে ডেলিগেট না, সে ভলেন্টিয়ার হিসেবে ছিল, তাকে সে নাই আসবে। আমি একমাত্র ব্যক্তি পেয়েছি এই জর্জিয়ার আমাদের বাঙালি সেনেটর, আমার নামটা হয়তো উনি আর আমি ছাড়া আমি দেখেছি কাউকে পাইনি। আপনি ছিলেন মিডিয়ার মধ্যে, টাইম টিভি ছিল, আপনাদের ধন্যবাদ। প্রতিনিধি বাংলাদেশের সেটা হচ্ছে আপনাকে বলবো যে আমি প্রথমে এই হ্যারিস আমি ওয়ালসকে আমি নভেম্বর 15 ভোট দেওয়ার জন্য বাংলাদেশি কমিটি, আমি অ্যাজ এ বাঙালি হিসাবে বাংলাদেশি কমিটিকে বলবো কাম অ্যান্ড ভোট ফর দ্য হ্যারিস অ্যান্ড ওয়ালস। কিসের জন্য ভোট দিবেন? বলবে আমি কিসের জন্য দেবো? দেবেন আমাদের মেডিকেলের জন্য, আমাদের মধ্য শ্রেণীর হাউজিংয়ের জন্য দেবেন, আমাদের সিনিয়র সিটিজেনের যেগুলা আমাদের বেনিফিট আছে এইগুলোর জন্য দেবেন। কারণ ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট মানুষের জন্য, আমাদের অন্য ক্যান্ডিডেট যারা আছে রিপাবলিকান, তারা তাদের নিজেদের পকেট করবে, সেই ধান্দাই তারা আছে। আর ডেমোক্র্যাট বা হ্যারিসকে ভোট দিলে আমরা অ্যাটলিস্ট কিছু পাবো, আমাদের মানুষের জন্য, সিনিয়র মানুষের জন্য, হাউজিংয়ের জন্য, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমাদের হেলথের জন্য, জবের জন্য অনেকগুলো উনি এজেন্ডা এনেছেন। মুসলিম প্রথমত আপনি গেলে পাবেন এজেন্ডা দুদিকেরই। মিশনটা দেখবেন, মিশনটা দেখলে দেখবেন যে গত 4 বছর, গত ট্রাম্পের ছিল যে অনেক মুসলমান অনেক দেশের ব্যান করছিল, অনেক দেশে, কিন্তু সেটাও এবার
হবে যদি আমরা সবাই গিয়ে আমাদের কমিটি অন্যান্য কমিটি সবাই নভেম্বর 4 গিয়ে আমরা ভোটটা না দিই আমাদের প্রেসিডেন্ট, এলে আমরা সব কিছু ম্যাচ হয়ে যাবে। এর জন্য আমি বলবো, আমি শুধু আমার বাচ্চা, আপনার বাচ্চা, আমার ভাই ভাতিজা, আমার এই জন্মের সবাই নতুন জন্ম সবরে বলবো যে আপনারা অ্যাটলিস্ট সেন্টারে যান, ভোটটা দেন। কিন্তু জালালাবাদ বাংলাদেশের শীর্ষে আসলে দেখা যায় কেন্দ্রে অভাব নাই যে ভোট ইমেজিন বাংলাদেশের মতো, কিন্তু আমরা এবার নভেম্বরে আমরা সেটাই দেখাতে হবে। যদি আমাদের প্রার্থীকে ফাঁস করতে হবে, আমাদের প্রার্থীকে যদি ফাঁস করাতে হবে, তাহলে আমরা ভোট সেন্টারে যেতে হবে। আমাদের নতুন আমার ছেলে, আপনার ছেলে, আমার ভাই ভাতিজা, ওনাদেরকে আনতে হবে পলিটিক্সকে, আনে ওদেরকে ইনভলভ করতে হবে। সবাই মিলে আমরা নভেম্বর 5-এ আমরা ভোট সেন্টারে যাই এবং ভোট দিই। আমাদের এটা ধরে রাখতে হলে পাশাপাশি মিলেনিয়াম টিভিকে ধন্যবাদ আমাকে অপরচুনিটিতে একটু সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং যাওয়ার জন্য আপনাকে না থ্যাংক ইউ, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি অনেক কষ্ট করে গেছেন এখানে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আপনাকে বহুদিন পরে পাই, আপনাকে বহু দাওয়াত দেয়, আসছেন মিলেনিয়াম টিভিতে সময় দিচ্ছেন। আপনি শুধু একটা লক্ষ্য করছেন, সেই লোকটাই কোথায় আছে আপনি বোঝেন। আপনাকে পেয়ে অনেক ধন্যবাদ করছি। এই সামাজিক একটি অনুষ্ঠান বলুন তো, বাংলাদেশের যে পরিস্থিতি, মাদার নেচার দায়ী না কোনো দেয়? Absolutely, Mother Nature to partially there. Partially. কিন্তু মাদার নেচারের বড় দায়ী হইল আমাদের নেইবার। যেটা আমি আমার ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু জানি বা জিওগ্রাফিক জায়গা যেটা বলবো, আমাদের দেশটায় যে লোকেটেড, আমাদের দেশ বাংলাদেশ বড় দুঃখ লাগে কি যে ঘটে। আমরা বলি আমরা দেশপ্রেম আছে, আসলে সবটি হলো মিথ্যাবাদ। দেশপ্রেম কেউর মধ্যে নাই, খুব পাওয়া খুব কঠিন। যাদের মধ্যে দেশপ্রেম আছে ওরা ভিতরে খাদে। হ্যাঁ, রিসেন্টলি আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম, তো যাওয়ার পথে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে যেহেতু আমি বললাম কী হয়েছে, একজন মাকে জিজ্ঞাসা কী হয়েছে ভাই, আমার বলে আপনি বাইরে গিয়ে দেখেন কী হয়েছে। আমি বললাম ভাই এরকম কথা বলেন কি, আমরা গিয়ে দেশের জন্য কিছু করি না? আমার মায়া লাগছে গতি বললাম ইন্নালিল্লাহ পড়তে পারি, এরকম রুট হওয়া তো এটা ভালো হয়। দেখলাম যে আসলে বাংলাদেশের মানুষ সবাই ভিতরের মধ্যে কি যেন চলতেছে আগুন ভয়াবহ। এই ভয়াবহ আগুনটা গত কয়েকদিন আগে এক্সপ্লোশন হওয়ার কারণে আজকে আমাদের লিডার দেশ চাইরা ভাইগা উনি অন্য জায়গায় চলে গেছে। তো আপনি বলছিলেন যে আমাদের দেশের ফ্লাডের ব্যাপার, ঠিক না? আমি বললাম যে পার্শিয়ালি মাদার নেচার দায়ী, এর চেয়ে বড় দায়ী আমাদের নিয়ে। দেখেন আমাদের দেশ বাংলাদেশ, এই তিন দিকেই হলো ভারত, আর একদিকে বঙ্গোপসাগর। হ্যাঁ, আপনি যদি ওয়েস্টে যান পাবেন ফারাক্কা ব্যারেজ, আপনি যদি ইস্টে যান ওরা প্ল্যান করেছে টিপাই মুখ ব্যারেজ, আপনি যদি নর্থে যান নর্থে তো হয়েই গেছে তিস্তা ব্যারেজ। হ্যাঁ, তো বাংলাদেশের দিকে তিনটা ব্যারেজ বড় বড়। হ্যাঁ, এই তারপরে তো ছোটো ছোটো ব্যারেজ আছে প্রতিটা নদীর মধ্যে। হ্যাঁ, এগুলো আসলে ইন্ডিয়া আমাদের নেইবার প্ল্যান কইরাই করছে। হ্যাঁ, নাইলে কিন্তু এটা হইতো না। আমাদের ইকোনমিকে ডাউন করার জন্য, আমাদেরকে কন্ট্রোল করার জন্য ওরা এগুলো করছে। হ্যাঁ, যেমন ধরেন এবং কেউ বলে আমরা ভারত বিরোধী, আমরা হিন্দু বিরোধী, আসলে এটা কোনো মতেই আমি মানব না। দেখেন নেপালের 80% মানুষ হলো হিন্দু। হ্যাঁ, ঠিক না? 80% মানুষ নেপালি। আমরা কি কখনো নেপালের কিছু কথা বলি? আমরা তো বলি না। হ্যাঁ, আমরা কোনোদিনই বলি না। কারণ নেপাল আমাদেরকে এরকম চেষ্টা করে নেয়। এই যে এর জন্য বললাম যে ভারত এর জন্য দায়ী। ওনারা ড্যাম অবশ্যই খুলছে, জম্বুর ড্যাম যেটা ওনারা খুলছে, ফারাক্কা ব্রাজ ওনারা
বছর 2 বছর পরে একবার খুলে আপনারা যাইয়েন ওদের টিভি দেখে টুইটারে যাইয়েন টুইটার অ্যাকাউন্টে যাইয়েন আমাদের দেখা সব কিছু দেখা কয়েকদিন আগে আমাদেরকে নিয়ে আমরা ড্যান্সও করছে হাসছে এখন আবার ওই কোনো কারণে কীভাবে কোনো নেটওয়ার্ক হ্যাকিং হওয়ার কারণে ওগুলো অফও করছেন ওনারা এগুলো আমরা সব জানি এই যে নেটওয়ার্ক চালানোর বিধায় আমরা এগুলো দেখি এবং জানি যাই হোক ওই সাবজেক্টে যাচ্ছে বাংলাদেশে যে মুভমেন্ট হয়ে গেল এই মুভমেন্ট সম্পর্কে কিছু বলবেন আপনি এই ছাত্র আন্দোলন এই এটা ছাত্র আন্দোলন বলেন অশেষ আল্লাহর রহমত বলেন যেটাই বলেন আমি আসলে তেমন কিছু তো বলবো না আমি এটাই বলতে চাই হ্যাঁ দেখেন আমাদের এই যে আওয়ামী লীগ সরকার ছিল হ্যাঁ এত অন্যায় করছে ওনারা হাসিনার পাশে যারা ছিল এরা হাইব্রিড ওরা মহাব্রিড বুঝছেন হ্যাঁ এইদের কারণে আজকে আমাদের দেশের এই অবস্থাটা হয়েছে হ্যাঁ ওরা এমনভাবে হাসিনাকে গিয়েছে বন্ধ করে ফেলছে দেখেন বাংলাদেশে গেলাম প্রতি টাকায় টাকায় বঙ্গবন্ধু হ্যাঁ প্রতি টাকায় বঙ্গবন্ধু প্রতি টাকায় গেলাম একটা ধানের ক্ষেত্রে দেখতে দেখা দেখি বঙ্গবন্ধু মাঝখানে বললাম এই কি অবস্থা ধানের মধ্যে ফেন ওনারা বললো ব্যাংক থেকে লোন আনছি এর জন্য এইটার ছবি রাখতে হবে কইলাম ওদেরকে দইরা পিঠা দেওয়ার দরকার বাকি নেই সবাই বললো একটু অপেক্ষা করো বাবুল ভাই দেখবা খেলা আমি মনে মনে ভাবলাম আসলে তো একটা না একটা রেভলিউশন হবে এই 1 বছরের মাথায় তো হয়ে গেল দেখে নিলাম এটা কল্পনাই করছি না অনেক কিছু আছে হাসিনা মনে মনে ভাবছিলেন যে উনি ওনার বাবার দেশ স্বাধীন করছে এটা ওনাদের দেশ উনি বলছে অনেক সময় আবার এগুলো হ্যাঁ এটা বাপের দেশ যাই হোক ওই ওনার অনেক কিছু আছে ওনাকে এখন ধরতে পারলে কিছু বুঝিয়ে দিতে যাক ওই সাবজেক্টে যায় না আমরা এগুলো না বলি কারণ লিপসের কারণে ওনার লিপসের কারণে উনি অনেক ওনার লিপসের কারণে উনি অনেক দেশের মানুষকে অ্যাঙ্গার করছেন সারা বিশ্বের মানুষকে অ্যাঙ্গার করছেন আমাদেরকে করছেন ওইদিকে না না তবে আমি আরেকটা পয়েন্ট শেষ করি উনি দেশের জন্য কাজ করছেন নো ডাউট বাট দেশের জন্য কাজ করলে কি হবে উনি যেভাবে ওনার বাবাকে নিয়ে যে দেখাইছে যে খেলাটা এই খেলাটা তো মানুষ কখনো মানে না এটা তো অ্যাবসলিউটলি মানে আরেকজনের উপরে আপনি ফোর্স করে দিতেছে যে আমার বাবা হইল বাংলাদেশের সব কিছু আর কি আমি যেমন বাংলাদেশে গেলাম এরপরে দেখি ওয়েলকাম টু দ্য ল্যান্ড অফ শেখ মুজিবুর রহমান এটা কি শেখ মুজিবুর রহমান এটা কি শেখ মুজিব বাবের দেন হ্যাঁ আর কি যুদ্ধ করে মরে নাই আমার আপন চাচাও যুদ্ধ করে মরছে হ্যাঁ তাহলে উনার ওয়েলকাম টু শেখ মুজিবুর রহমান আমি তো দেখি না আমি আমেরিকাতে আমি আসি ওয়েলকাম টু দ্য ল্যান্ড অফ ওয়াশিংটন এটা তো কেউ বলে নাই আমি তো কোনো দেখি নাই কোনো দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ওয়েলকাম টু দ্য ল্যান্ড অফ ফাউন্ডিং ফাদার ওই সাবজেক্ট থেকে আমি অন্য সাবজেক্টে বাংলাদেশের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে বিভিন্ন জ্বালা অনেক কিছু হয়েছে আপনার বন্যা হওয়ার আগে আমি সার্ভে করে দেখলাম সিলেট অঞ্চলেতে জিনিসটার কিছু না কিছু হয়েছে লিডার কিছু না কিছু ছিল আওয়ামী লীগের লিডিং পয়েন্টে তো লোকজন ছিল ওনাদের তো কোনো ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে না আসলে আমি বুঝতে আপনি কোন তথ্যের কথাটা বলছেন হ্যাঁ ব্যাপারটা আমি নিজেও আমার টুইটার অ্যাকাউন্ট বা ফেসবুক অ্যাকাউন্টে আমি এগুলো দিচ্ছি হ্যাঁ যে হ্যাঁ তুলনায় আমাদের সিলেটে অনেক কম হয়েছে হ্যাঁ দুর্নীতি কম মানে লিডার যেগুলা দুর্নীতিমুক্ত না দুর্নীতিমুক্ত তো অবশ্যই না দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশের খুঁটাও নেই সবাই দুর্নীতি করে কিন্তু এর মধ্যে একটু কেউ বেশি কেউ কম হ্যাঁ যেমন ধরেন আমাদের শামীম উসমান শাহ উনি হইল নারায়ণগঞ্জের বাঘ যেমন ধরেন যে আপনার এই যে হাজারি নিজাম হাজারি ওর বাড়িতে গেলে আমেরিকার একটা রিসোর্টের মতো আমি তো দেখে স্ট্রেন ওর হেলিপ্যাড আছে পার্সোনালি ওটা সুইমিং পুল না ওটা হলো রিসোর্টের রিভার সুইমিং পুল মানে ওর যে ওরাও এত সম্পত্তি পাইলো দেবে আছে নাকি অন্ধ উনি কি দেখে না এগুলো সব জানে উনি সব জানে সব বুঝে এবং বুঝে শুনে উনি করতে এর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এর বিচার হয়ে গেছে এই যে আরেকটা কথা বলবো ওই যে গতকালকে যে ধরা হইলো নাম কি ওর খালামানি হ্যাঁ শুনেন সে চাইছিল এই যে একজন মানুষ আমরা সবাই ভালোবাসি দেলোয়ার হোসেন সাইদি হ্যাঁ দেলোয়ার সাইদিকে মিথ্যা অপবাদে সে চাইছিল ওকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য এটা আমার কথা না
এই যে সিনার কথা, হ্যাঁ সিনা সাহেব ছিল আমাদের হ্যাঁ উনি বলছে যে এই কালো মানিক ভালোভাবে একটা রায় লিখতে পারে না, হ্যাঁ সে চাইছে এই দেলোয়ার হোসেন সাইদিকে ফাঁসি দেবে বিভিন্ন মানে ফোর্স এলিগেশন এনে এসে। হ্যাঁ যখন আপনি কোনো ভালো একজন মোল্লা মৌলবী বা ভালো একটা মানুষের এগেইনস্টে আপনি এরকম বিচার ইনশাল্লাহ আপনি পেয়ে যাবেন দুনিয়াতে, যেটা এই লোকটা পাইছে, এটা আমাদের দেখা। হাসিনাও এইরকম যে এরা বাদ করবে ইনশাল্লাহ, ওদের একটা বিচার না বিচার ওরা পেয়ে যাবে আমরা দেখতেছি। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, আপনি একজন কমরেড আমাদের গঞ্জের। থ্যাংক ইউ ভাই, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আমাকে এই চান্সটা দেওয়ার জন্য। আমি তুমি শার্ট অফ করে নাও, হ্যাঁ তুমি আবার অফ করে অফ করো। বর্তমান পরিস্থিতি বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আপনি তো চেয়ারম্যান ইলেকশন করছেন, উপজেলা চেয়ারম্যান খুব হার্ড পরিশ্রম করে আসছে। কি হয়েছে না হয়েছে সেটা উপরওয়ালা দেখছে, জনগণ দেখছে। প্রবাস থেকে গিয়ে যুদ্ধ করে আসছে। বাংলাদেশের মুভমেন্ট এবং বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি, এই যে মাসে মাসে কেন সিলেটে এত বন্যা, কারণটা কি নিয়ে যদি আপনি কি বলেন? মুখ খুলতে হবে কেউ না কেউ। সিলেটে হচ্ছে বন্যা হয় না, মাসে মাসে না হোক, 2 মাস পরে হোক, 2 মাস পরে হোক। 2022-এ হয়েছিল, আর ওই লাস্টে হয়েছিল, লাস্টে পর্যন্ত 2বার হয়েছিল। শহরের বন্যাটা হইল গিয়া পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা খুবই বাজে। পার্শ্ববর্তী রিভারটা হইল সুরমা নদীতে নাইকোতা না থাকার পাহাড়ি জল যখন আসে আমাদের গ্রামে গঞ্জিতে পানি এটা হয়তো ম্যাক্সিমাম 5 days থাকে অঞ্চলে চলে যায়। বর্তমান পরিস্থিতি মোটামুটি এখন ভালো। স্টুডেন্ট পাবলিক মুভমেন্টের উপরে যে কিছু অরাজকতা হয়েছিল, পাবলিক কিছু অ্যাগ্রেসিভ ছিল, যেটা স্বাভাবিক। কিছু ঘটনার পরে কিছু দুর্ঘটনা হয়, আবার রিপোর্ট হয়ে গেছে। মুভমেন্টের এটা লোক আমি এক কথায় বলি, আমরা আসলে গত 16 বছরে বাংলাদেশটা যত ভাব হয়েছিল, ভাবের পারে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র হইতে পারে না, হইতে পারি। এটা আমি কাউকে দোষারোপ করবো না, এটা রাজনীতিবিদ সবাই, যারাই রাজনীতি করছে নিজেরা সবাই, কারণ আমরা জবাবদিহিতা ছিল যে পার্টিসিপেটিং ইলেকশন যেহেতু এবার উপজেলা ইলেকশনটা কোনো দলীয় হয় নাই, তো ওইখানে মার্কার কোনো প্রশ্ন আসবে না, সবাই দলীয় আসবে না। এটা আমাদের একটা ভালো কাজ করছিল, স্থানীয় সরকারটা কি স্থানীয় ইলেকশনটা কি দলীয় প্রভাবটা, কিন্তু তবুও তো দলের কিছু প্রভাব হচ্ছিল। যেমন আমার বেলা আমি বলতে পারবো, অন্য উপজেলার কথা বলতে পারবো। আমার উপজেলাতে যেহেতু আমি আওয়ামী লীগ করি, জন্মগত পারিবারিক বংশগত আওয়ামী লীগ, কিন্তু আমি আওয়ামী লীগের কোনো পদপদবিতে নাই, যেহেতু আমি আউট অফ কান্ট্রি ফ্রম লং টাইম, পদপদবিতে নাই। তো আমার যে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী 2 জন আছিল, এখন আছিল উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, এখন আছিল উপজেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি। তো স্বভাবতই স্বাভাবিকভাবে আওয়ামী লীগের যে একটা গ্রুপ আছে, 2 জনের দিকে চলে গেছে। তার লাস্টের দিকে মানে ইলেকশনের মানে 15 দিন আগে উপজেলা আওয়ামী লীগের যে উদ্যোগ হচ্ছে আমার, যদিও এর সাপোর্ট দিচ্ছে এলাকাবাসীর প্রেসারে, কিন্তু এ নৈতিকভাবে কোনো সমর্থন দেয়। নৈতিকভাবে তার সমর্থনটা পরোক্ষভাবে ছিল সেক্রেটারি, যেহেতু তারা একই বলে দীর্ঘদিন করে। এইটার মধ্যে আমি তখন চিন্তা করছি, আমি দেখছি যে আওয়ামী লীগের মেইন যে একটা গ্রুপ আছে, এরা কিন্তু আমার সাথে ছিল না। এরা ছিল না ওই কারণে, কারণ এরা কিন্তু স্মাগলিং করে। যেহেতু আমি সীমান্তবর্তী উপজেলা, এরা স্মাগলিং করে। আমার প্রথম একটা বক্তব্য ছিল, যদি আমি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হই, আমি ওটা একটা এই বক্তব্যের কারণে ওই স্মাগলিং গ্রুপটা আর আমার সাথে আর থাকে নাই।
ওনারা অনেক পয়সা করি দিয়া আমার অপোজিশনকে হেল্প করিয়া এবং নির্বাচন যদি সুষ্ঠুভাবে হইতো আসলে নির্বাচনী ব্যবস্থাটাই আমরা বঙ্গুর হয়ে গেছি আওয়ামী লীগ সরকারের গত 15 বছরের যে ইলেকশন সিস্টেমটারই বঙ্গুর করে দিত যার জন্য সাধারণ মানুষের নির্বাচনের প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল যদি কিছু 80% ভোট যদি নিরপেক্ষ হইত তাইলে আমি নির্বাচনে জয়ী 100% সবাই বলছেন তবুও আমি আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার এলাকার বাসীর প্রতি কৃতজ্ঞ আমার উপজেলাবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞ চিন্তাপুর উপজেলাবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞ যে মাত্র 15 দিনের মধ্যে আমাকে 25,000 করে আমার একটা বুথ একজনের এখানে 2 বুথ সামান্য বুথের প্রবলেম তারপর যাও মান সম্মান মানির মান আল্লাহ রাখে আমাদের মান সম্মান যাই হোক তারপর আপনি যুদ্ধ করতে ছিলেন একজন প্রবাসী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি ফ্লাড নিয়ে একটি প্রশ্ন আর 2 নম্বর মুভমেন্ট দুটি প্রশ্ন মুভমেন্ট নিয়ে কি বলবেন 3 নম্বর বর্তমান সরকার তাদের কি করুন ধন্যবাদ সো ফ্লাড কথা অ্যাকচুয়ালি অলরেডি বলেছি আমি ওর সাথে সেই কথা বাবা বলি ঠিকই কারণ নেবারিং কান্ট্রির অভাব আছে এই ফ্লাডের জন্য তারা দায়ী এবং কারণ একটা ল আছে ইন্টারন্যাশনাল ল আপার ল্যান্ড ইজ রেসপন্সিবল টু কন্ট্রোল দেয়ার ওন ওয়াটার সো দে আর ফেল টু control their water and then make the flood. That's not very simple. So আমরা আন্তর্জাতিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে হবে তাদেরকে এটা ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় যে বিলিয়নস অফ ডলার খরচ হলো ইন্ডিয়ান সরকার সেটা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং এমন ওয়াল বিল করতে হবে যাতে তাদের পানি এখানে আসতে না পারে দ্যাটস দ্য সলিউশন মুভমেন্ট সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো এখন যদি বর্তমান সরকারকে স্টেবল করা যায় তাহলে সবার জন্য ভালো হবে সরকার থাকিয়া একটা নিরপেক্ষ সরকারের মাধ্যমে যদি সময় দিই তাহলে প্রত্যেক গ্রুপ থেকে কিছু না কিছু এমপি বাইরে এমপি এবং একটা কম্পিটিটিভ পার্লামেন্টারিয়ান গভর্নমেন্ট কাকে বলে এখানে একটা সংসদ কেউ 10 জন কেউ 3 জন কেউ 2 জন কেউ বিরোধী দল কেউ প্রধান দল কেউ মাইনরিটি গ্রুপ থাকে তাহলে সেখানে আলোচনা হয় একটা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি একনায়কতন্ত্র আর একদলীয় তন্ত্র সেম থিং সেটা অবসান হওয়ার জন্য একমাত্র পথ হলো সর্বোপরি অংশগ্রহণ এবং বর্তমান সরকারকে সময় দেওয়া দেশে একটা সৃজনশীল পরিস্থিতি আসা পর্যন্ত সেটা হলো আমার আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আসাদ ভাই ওনাকে ছাড়লেন কেন মাঝে একজন রয়ে গেছে আপনি খেয়াল করেন আপনি ধরেন ধরেন বাংলাদেশের ফ্লাড এবং মুভমেন্ট এবং বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আপনার আপনার নাম কি এবং আপনার পরিচয় দিয়ে আপনি বলবেন ধন্যবাদ মিলেনিয়াম টিভি এবং কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ আমাকে একটি সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের বর্তমান বন্যা পরিস্থিতি এবং ছাত্রলীগের ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে যে বাংলাদেশে নতুন একটা অধ্যায় সূচনা হয়েছে সেই ব্যাপারে কিছু বলার দরকার। তো প্রথমে আমি আমার পরিচয় দিতে চাই। আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ মাহির হাসান মাহিন। আমি একজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট, বাংলাদেশ থেকে আসছি। আমার বাড়ি হচ্ছে সিলেটের চন্দ্রগঞ্জে। আমি এখানে মাস্টার অফ বিজনেস অ্যানালিটিক্স নিয়ে পড়ালেখা করতেছি। আমার অলমোস্ট 1 বছর শেষ হয়ে গেছে। ইনশাআল্লাহ আমার গ্র্যাজুয়েশন। তো আমি এবার আমার মূল যে অপিনিয়নটা দিতে যাচ্ছি। তো বর্তমানে যে বাংলাদেশের যে বন্যা পরবর্তী যে পরিস্থিতি, এখন আলহামদুলিল্লাহ যতটুকু আমরা নিউজের মাধ্যমে এবং রিলায়েবল অথেন্টিক যে নিউজ সোর্সগুলো এগুলোর মাধ্যমে যে তথ্যটা আমরা জানতে পারছি যে বর্তমানে বন্যা পরিস্থিতি আস্তে আস্তে নিয়ন্ত্রণ যাচ্ছে, বন্যা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। তো এই যে বন্যা ফলে এবং অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে যে পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছে এটা অবশ্যই অবর্ণনীয় এবং অসহনীয় একটা পরিস্থিতি এবং যে ধ্বংস সাধিত হয়েছে বাংলাদেশে যে এলাকাগুলো ফেনী, নোয়াখালী, কুমিল্লা এবং সিলেটের কিছু জায়গা, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কিছু জায়গা, তো এখানে অনেক মানুষ মারা গেছে, তাদের বসত বাড়ি, ঘর ভিটা সব কিছু তারা হারাইছে, তাদের সম্পদ সব কিছু হারাইছে। তো এটা আসলে ওদের যে কষ্ট এটা মুখে বর্ণনা করা হচ্ছে। তো এর পিছনে আমার কাছে মনে হয় কিছু কারণ আছে।
প্রথমত আমি যেটা বলতে চাই যে বন্যা, ভূমিকম্প, প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো সব কিছু হচ্ছে মানে প্রকৃতির একটা খেলা। তো প্রকৃতির পিছনেও মানবসৃষ্ট কিছু কারণ থাকে। সব কিছু আমরা প্রকৃতির উপরে দোষ দিয়ে দিলাম আর প্রকৃতি সব কিছু ধ্বংস করে দিল, এটা তো আসলে হয় না। তো প্রাকৃতিক দুর্যোগ আগেও ছিল, পূর্বেও ছিল, বর্তমানেও আছে, ভবিষ্যতেও হবে। তবে মানুষের বিভিন্ন ইনিশিয়েটিভের মাধ্যমে এই দুর্যোগগুলো কিন্তু আসলে মোকাবেলা করা সম্ভব, প্রতিরোধ করা সম্ভব, প্রতিকার করাও সম্ভব, এটার ইন্টেন্সিটি কমায় আনা সম্ভব। তো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে বাংলাদেশের যে অবস্থা, বাংলাদেশ যে বারবার যে বন্যা কবলিত হইতেছে, বারবার যে আক্রান্ত হইতেছে, এর পিছনে বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত অবশ্যই হবে। কীভাবে দায়ী আমি বলতে চাই যে ইতিমধ্যে আমার মুরব্বী কিছু মানুষ এখানে যারা আছেন, ধরেন জ্ঞানী মানুষ, তারা অলরেডি অনেক পয়েন্ট উল্লেখ করে ফেলছে, এটা আমি আমার মনের মধ্যেও আছে, আমি একমত পোষণ করি, একমত পোষণ করি। তো ভারত হচ্ছে উজানের রাষ্ট্র আর আমরা হচ্ছি ভাটির রাষ্ট্র। তো পানির ধর্ম হইতেছে যে পানি প্রবাহিত হয় সে তার গতিপথ অনুযায়ী, এবং পানি উপরের দিকে কখনো যায় না, পানি যায় হচ্ছে নিচের দিকে। আর একটা দেশে যে দেশগুলো সাধারণত নদীমাতৃক যে দেশগুলো, যেমন ভারতও নদীমাতৃক দেশ, বাংলাদেশও নদীমাতৃক দেশ। তো বর্তমানের যে যুগটা এটা হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি বিজ্ঞানের যুগ এবং বিজ্ঞানের উৎকর্ষের যুগ। এই যুগে আইসা যদি কেউ এখন বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে যদি পিছায় পড়ে, তার কমিউনিকেশনের দিক দিয়ে যদি পিছায় পড়ে, তার পাওয়ার প্ল্যান্টের যে ডেভেলপমেন্টাল যে ইনিশিয়েটিভ, ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল দিক দিয়ে যদি পিছায় পড়ে, সে কিন্তু অন্যান্য দেশের সাথে তার ইকোনমি এবং সব কিছু কিন্তু খাপ খাওয়াইতে পারবে না। তো এই জন্য আসলে এই যে ওয়াটার গেটগুলোর দরকার আছে। আমি পুরোপুরি একদম দ্বিমত পোষণ করলাম যে ওয়াটার গেটের দরকার নাই, তবে এটা পরিমিত পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ওয়াটার গেট দরকার আছে। আমার ওয়াটার গেট দরকার 2টা, এখন আমি দিয়ে দিলাম 50টা 100টা ড্যাম তৈরি করে, ড্যাম সেটাই আমি বলতেছি। তো এই যে ইন্ডিয়া যে এতগুলো যে ড্যাম তৈরি করছে, তারা ফারাক্কা, পাট্টিপাইমুখ বাঁধ, এরপরে তিস্তার এখানে ব্যারেজ এবং ছোটো ছোটো নদীগুলোর কাছেও তারা এখানে ব্যারেজ দিয়ে রাখছে। তো এগুলো আমার কাছে মনে হয় এটা একদমই আননেসেসারি, এটার কোনো দরকারই ছিল না। তোমার পাওয়ার প্ল্যান্ট দরকার, তোমার বিদ্যুৎ উৎপাদন দরকার, তোমার যতটুকু দরকার তুমি ততটুকু হিসাবে তুমি গেট দিয়ে আপনাকে বুঝতে পারছি। আমি আসলে মানে এটা যদি আমি এক্সপ্লেন করতে যাই আমি অনেক কিছু বলতে পারবো, আমি একটা কথা বলি যে ওনার প্রশ্ন, সবার একটা প্রশ্ন যে আমি কিছু কিছু লোক দেখতেছি যে ওনারা বলতেছে যে আমরা বাকি দেশে বাঁধ দেবো, মানে আমাদের দেশে এটা ড্যাম তৈরি করবো। এই কতটুকু যুক্তি? আমি তো মনে করি এটা যুক্তিবিহীন করে, এটা কোনো সময় সম্ভব হবে না। বাকি দেশে তো কোনো সময় আপনি ড্যাম দিতে পারবে। এগুলো তো করবো না, এটা তো লাস্ট ওয়ার্ড বলো, লাস্ট ওয়ার্ড বলো। আমরা যে কথাটা বলছি আর কি, আমি এটা আর কি মানে আমার পার্সপেক্টিভ থেকে আমি বলতে চাই। তো দেখেন এখন ভারত, আমি যদি মনে করি যে ভারত হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে আর 20 মিটার ভিতরে, ফর এক্সাম্পল, এক্সাক্ট আমি জানি না। এখন ভারত যদি 10 মিটার গেট দেয়, বাংলাদেশে যে 20 মিটার দিচ্ছে, কারণ বাংলাদেশে দিতে হবে 20 মিটার গেট। এখন যদি বাংলাদেশ 20 মিটার গেটও যদি দেয়, তাহলে পানি জমা হইতে হইতে কী হবে, ওই 20 মিটার মধ্যে আসবে না, আইসা কিন্তু বাংলাদেশে পানি আবার ঢুকবে, এমন না যে পানিটা সে আটকায় দিবে, এটা বাংলাদেশেই আসবে। কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ ওকে গুছিয়ে নিয়েছে, পানিটা আবার ঘুরে ভারতে যাবে, সেটা কিন্তু এমন না। এটা হইতে পারে বাঁধ যদি নির্মাণ হয়, বাংলাদেশে অনেক বড় মেগা প্রজেক্ট দিতে হবে, টাকা বেশি খরচ হবে, সে গেট দিতে পারবে না, কিন্তু ইন্টেন্সিটি কমাইতে পারবে, কিন্তু পানি আসা কমাইতে পারবে। বাংলাদেশে কী করতে হবে, বাংলাদেশের যে নদীনালা, তারপরে খালবিল যেগুলো ভরাট হয়ে গেছে অলরেডি, সেগুলো ড্রেজিং করে মানে অনেক বেশি গভীরে নিয়ে যাইতে হবে, যাতে সে পানিটা সে ধারণ করতে পারে, পানি আসলে যাতে সে ধারণ করতে পারে, এবং ড্রেইনেজ সিস্টেম ঠিক করতে হবে। প্রত্যেকটা ওয়ার্ড, কাউন্সিল এবং গ্রামের যে ড্রেনেজ সিস্টেমগুলো, এগুলো ঠিক করতে হবে। সেটা একটা ভালো, এগুলো ঠিক করলে হচ্ছে কী হবে যে, কারণ ভারত এমন একটা সিস্টেম অলরেডি সে করে রাখছে, জেনারেল যে রহমান করতে চাচ্ছি, ভারত যে সিস্টেমটা করে রাখছে, এই সিস্টেম মোকাবেলা করতে হলে এখন ভারতের সাথে টক্কর দিতে গেলে আমরা এখন হয় ভারতের সাথে ঢুকে ধরা যেতে হবে, আর নাইলে আমাদের টাকা পয়সা সব খরচ করতে হবে। এখন আমাদের কী করতে হবে, আমাদের দেশের মধ্যে থেকে এটা করতে পারি। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার, এই টেম্পোরারি সরকার, আপনারা ওনারা তো বাংলাদেশের সম্পর্কে বলছেন, প্লাট সম্পর্কে বলছেন, টেম্পোরারি সরকার সম্পর্কে আপনি কিছু বলেন এবং প্লাট সম্পর্কে কিছু বলেন। টেম্পোরারি সরকার সম্পর্কে বলবেন, ডক্টর ইউনুস সম্পর্কে বলবেন,
এত পুরুষের অভিজ্ঞতা উনি পাগল হয়ে যাবে আর সবাইকে সুযোগ দেন সবাই বুঝবেন সুযোগ করছে থ্যাংক ইউ আসলে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার অন্তর্বর্তী বর্তমান উনি একদম বিশ্বকরণমূলক সবাই তাকে ছিলেন আমরা তাকে গর্ব করতে পারবেন কিন্তু এত একজন সুনামধন্য মানুষ সারা বিশ্বের লোকজন দরকার ছিলেন কিন্তু আমাদের দেশের কিছু লোক তাকে সম্মান করে দেয় এটা খুবই খারাপ। আমি আশা করবো সবাই যদি সকল দল সকল ধর্মগণ সবাই যদি আমরা বর্তমান এই অন্তর্বর্তী সরকারকে সমর্থন করি আশা করি দেশের যে অবস্থা ছিল যে দুর্নীতি ছিল মানে কী করবো নিজেই বলছে দেশটা একবারে পৌঁছে গেছে সমস্ত সেক্টর তাকে দুর্নীতি করতেছে শেখ হাসিনার ইউন 400 কোটি টাকার মালিক চিন্তা করা যায় তো এই জন্য আমার মনে হয় এই সরকারকে কিছু সময় দেওয়া উচিত তাদের কাজ করার জন্য আমাদের সাহায্য দেওয়া উচিত এবং আমাদের যে দেশের যে অবস্থা ডেমোক্রেসি ফিরিয়ে আনার জন্য অবশ্যই তাদের সময় দেওয়া উচিত যাতে আমরা নিজেদের ভোট দিতে পারি সবাই সকল দল যদি অংশগ্রহণ করতে পারে তাহলে সেই সরকারের একটা জবাবদিহি থাকে দেশের জনগণের দায়িত্ব থাকে কিন্তু বিগত 16 বছরে যেটা আমরা পাইনি এবং আমি আশা করবো এই সরকার বন্যা সম্পর্কে আসলে যেটা বলতে হয় আমরা সবাই জানি আমরা সবাই আমরা যেখানে আছি সবাই আপন এবং যতটুকু সমর্থ আছে আমরা দেশবাসীর জন্য দোয়া করি আমাদের জালাল ভাই তুমি রেডি আপনার কমিউনিটির বিশাল মাপের দল বড় বড় লিডার আছে অবশ্যই সবাইকে হাসছেন দেন মিলেনিয়াম টিভির উদ্দেশ্যে দর্শকদের উদ্দেশ্যে গভীর হস্তে যে ডক্টর ইউনূসের সপক্ষে বলবেন না বিপক্ষে বলবেন বিষয়ে একটু কথা বলবেন এবং এই যে ডেমোক্রেটিক যে কনভেনশন দেবে এই কনভেনশনে হারিস কে পেল আর ডোনাল্ড ট্রাম্প কী পেলেন এই সম্পর্কে কিছু বলবেন কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশ পরিস্থিতিতে সবথেকে এই মুহূর্তে আলোচিত বিষয় হচ্ছে বন্যা। তো বন্যাটা সম্পূর্ণই এই বছরের বন্যাটা বা এই মুহূর্তের বন্যাটা সম্পূর্ণই আমাদের প্রতিবেশী দেশের কারণে আসলে কোনো সংখ্যা নেই, এরকম কোনো ভারী বৃষ্টিও ছিল না, এরকম কোনো বন্যা হবে এটা আমরা বুঝি নাই। এবং সেটা তাদের টেকনিক্যাল প্রবলেমের কারণে হোক অথবা তাদের ওইখানে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার কারণে ওভারলোডেড হোক বা টোটালি হয়েছে এইটা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের মুভমেন্টের কথা আমি বলি। কোরআন শরীফে একটা আয়াত আছে মাথার আল্লাহ বল্লাহ খায়রুল মাকিরিন। ষড়যন্ত্রকারী যত বড়ই হোক না কেন সবথেকে বড় ঔষধি হচ্ছেন মহান রব্বুল আলামিন। এই আন্দোলনটা টোটালি আমার ধারণা সরাসরি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে হয়েছে। কারণ আপনি দেখেন অনেক যুদ্ধ তামামা অনেক কিছু অনেকে করেছেন, অন্য বড় বড় রাজনীতিবিদ ছিলেন, ওনারা অনেক কিছু করেছেন, কিন্তু ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদের দ্বারা ঠিক আবাবিল পাখি দিয়া যেরকম পাথর দিয়ে ঠিক আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওই যে প্রত্যেকটা পুলিশ বলেছে স্যার একটা মারি একটা মরে পাখিগুলা লড়ে না, এটা তো শুনেন পাখিগুলাকে কে দাঁড় করে রাখে, এটা আমার ফিলিংস থেকে বলতেছি। টোটালি এমন অবস্থা হয়েছিল আমাদের দেশের পাপে ভরে গিয়েছিল, দুর্নীতিতে ভরে গেছে, মানুষকে মূল্য দিতেছে না, একেবারে মানে বিশ্রী অবস্থা আল্লাহ দেখতেছে। যাই হোক আমরা ওইদিকে না অনেক আমরা শুনছি। তো এটা হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি। এবং ডক্টর ইউনূস অত্যন্ত উনি যে নিয়েছে দায়িত্বটুকু, এই জন্য ওনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ না জানিয়ে পারি না। ছোটো ছোটো বাচ্চাদের কারণে উনি যে আসছে এবং ওনার জন্য একটা দেশ
2-3 দিন অপেক্ষা করেছে, তবুও কোনো দ্যাট মিনস এখানে অবশ্যই আল্লাহর, এবং ওই 2-3 দিন এমন কিছু ঘটেও নাই, কোনো পুলিশ নাই, নাই, 2-4টা ডাকাতি এগুলো ওই দলের লোকজনই এসে এগুলো করেছে। সুতরাং টোটালি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের এই দেশটাকে, যেহেতু 90% মুসলমানের দেশ, উনি এটাকে আমি মনে করতেছি এটাকে ওই সময় মানে সাহায্য করেছেন, ওনার ডিরেক্ট হেল্প ছিল। আর এখানে তো বর্তমান আসলে আমরা তো স্টেটকে সাপোর্ট করি, কিন্তু সবসময় যে ডেমোক্রেট ভালো থাকবে বা ওনারা ভালোই, এটা গ্যারান্টি দেওয়া খুব মুশকিল। এবারের ইলেকশনটা অত্যন্ত কঠিন ইলেকশন হবে, হাঁটতে হবে। এবং একটা জিনিস হলো, ডেমোক্রেট অলরেডি ফেল করেছে, ওনাদের প্রেসিডেন্ট তো ওনার বাধ্য হয়েছেন উনি ওনার পদ ছেড়ে আরেকজনকে দেওয়ার জন্য, এখানে ওনাদের একটা বড়াডুবি ঘটেছে সুদা কথা এসে। তো আল্লাহ ভালো জানেন, আমরা নিরীহ মানুষ এই দেশে, যদি আমি নাগরিক, এই দেশে আমি সিটিজেন, এরপরও আমরা তো আর আমেরিকান না, আমরা বাংলাদেশি আমেরিকান, আমরা নিরীহ মানুষ, আমরা চাই শান্তি, আমরা চাই সম্প্রীতি, আমরা আমাদেরকে নিয়ে কীভাবে বেঁচে থাকবো এখানে ওইটা চাই। যে সরকারই আসুক আমরা চাই সরকার যেন আমাদের যারা নিরীহ মানুষ আছি, যারা বাইরে থেকে এখানে এসে কেউ আশ্রয় নিয়েছি, কেউ ইমিগ্রেট হয়ে থাকতেছে, আমরা যেন আমাদের ন্যায্য অধিকারগুলো পাই। তো এটা হচ্ছে আমার এই ব্যাপারে কথা। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। সঠিক পথে নিয়ে যায় এবং যেন সমস্ত রাজনৈতিক দলকে সম্মিলিত করে তারপরে একটা ভালো নির্বাচনের একটা দিতে পারে। আমি ওনার ছোট ভাই, বাংলাদেশ সম্পর্কে, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মিডিয়ামকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং ধন্যবাদ আমাদের আশেপাশে সবাইকে। বাংলাদেশ সম্পর্কে আপনারা সবাই বলছেন আলহামদুলিল্লাহ, তবে এখন যে বাংলাদেশের যে বন্যার যে অবস্থাটা, এটা রক্ষা করার মানে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। আমরা যে যা পাঠিয়েছি, বাংলাদেশে কিছু সাহায্য পাঠিয়েছি অলরেডি, এবং পাঠিয়েছি, এবং আল্লাহ প্রযুক্তভাবে সাহায্য করবে। আর যে রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি, ডক্টর অনুষ্ঠানকে আমাদের সবাই মিলে কিছুটা সময় দেওয়া, কারণ এমন একটা দেশের পরিস্থিতি উনি ক্ষমতা নিয়েছেন, বুঝা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ওনাকে সেই সমর্থন দান করি। একটু সময় চলবে, ইনশাল্লাহ আল্লাহ সাহায্য করবে দেশের সুন্দর মতো চালানোর জন্য, ইনশাল্লাহ ভালো হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করি। আসসালামু আলাইকুম। আমরা রাজনীতি করি, জাতি ধর্ম বর্ণ হিসেবে আমাদের বাংলাদেশে ডেমোক্রেসি আমেরিকা। ধন্যবাদ। প্রথমে নূর ভাই আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি আমাদের এই বিএসসি প্রোগ্রামে আসছেন, আসলে সো গ্রেটফুল। এবং আজকে প্রোগ্রাম সম্পর্কে আপনারা বলতে বলছেন, আসলে আপনি পুরো প্রোগ্রামটাই ধারণ করছেন, অবজার্ভ করছেন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন। এবং এটা বিএসসি প্রোগ্রাম, এবং আমরা আমাদের যে মেইন স্ট্রিম বিএসসি মেইন স্ট্রিম এরই অংশ হিসাবে আজকে এখানে ছিলেন। আপনারা বলবেন যে আমরা লঞ্চে সবসময় প্রোগ্রাম করি, এখানে আসছি, আজকে এখানে কত মাল্টিটা দেখি, 10টা দেশের লোকজন এখানে ছিল, এবং এখানে আমাদের এখানে আসছেন আমাদের প্রোগ্রামে চলছে। এটাই ডিফারেন্ট আমাদের বিএসসির সাথে আরও যে বিভিন্ন বাংলাদেশ কালচার অ্যাসোসিয়েশন, এই অ্যাসোসিয়েশনগুলো এটা ডিফারেন্ট। তো আমরা এই নেটওয়ার্কিংটা আমাদের কমিউনিটিকে হায়ার লেভেলে এদেশের মেইন স্ট্রিমের সাথে কানেক্ট করার কাজ। যেমন এই বলছে যে উনি আমেরিকান, আমি ওনাকে সম্মানের সাথে রিমাইন্ড করে চাই যে উনি এটা ভুল বলছে, ইজ আমেরিকান,
আমেরিকান হইতে হলে দাঁড়িয়ে রাখতে পারবো না, টুপি থাকবে না, আই হ্যাভ টু হ্যাভ এ সার্টিন কালার, আই হ্যাভ টু হ্যাভ এ ডিফারেন্ট অ্যাকসেন্ট, এই কথাটার প্রতিবাদ দিয়ে আমরা পিএসসি শুরু করছি। আমি বলছি যে উই এভরিবডি হিয়ার আর কনস্টিটিউশন আছে, হ্যাঁ এভরিবডি হিয়ার বেটার American than Donald Trump. You know why? Because we all obey the law. We all pay the tax. We also salute the flag. Donald Trump definitely. He don't pay the tax. He don't follow the rule. He's convicted. He's found guilty by the grand jury. So we are better American than that. So I'm going to go on the government now. After America. No need explanation. It's okay. But we are all American. Of course we are American, but if you feel like that, I am not very American or CGIC, American or Sakarona. You don't have to feel that way. This is not that way. That's the spirit of it. And এই জিনিসটাকে প্রমোট করার জন্য দিয়েছে। পিএসসি বুঝাইবার জন্য যে নো, you are here for stay and this is your country and you're going to be here. And this is আর কোনো সংগঠনের কথাগুলো বলে। এটাই আমাদের এই পিএসসির মন্ত্রবাসন। আমি এখন সব করে আমি সবাই খুব কষ্ট পেয়েছে, আমি সব করে আসি কোথায় বলবো যে বন্যাতে একশো কিন্তু বলি শুনে বন্যা আমাদের বাংলাদেশের নামের আরেক নাম, আমাদের সাথে অঙ্গ হয়ে জড়িত। এই বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে যখন একটা মেগা প্রজেক্ট দিচ্ছিলেন জিয়াউর রহমান সেটা ব্যক্ত হচ্ছে। ইদানিং এসে কিন্তু এই শেখ হাসিনা সরকার কিন্তু ভালো একটা প্রজেক্ট দিচ্ছিল যাকে বলা হয় পদ্মা না ওটা নামটা নতুন নাম কি পদ্মার পাশে একটা নদী তিস্তা মহাপ্রকল্প। এই প্রকল্প কিন্তু বন্যার বিরাট একটা অংশ করে এবং বাংলাদেশের আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে এবং এটা চায়না করে দেওয়ার প্ল্যান ছিল, কিন্তু আনফর্চুনেটলি ইন্ডিয়ার জন্য এটা করতে পারে, ইভেন শেখ হাসিনা চাইলেও এটা করতে পারে। এখন আমি আশা করবো যে এই জিনিসটাকে এই প্রমোট করবে আমাদের ইংলিশ ভাই ইংলিশ স্যার উন্নয়ন। উনি গত কয়েকদিন আগে আপনার দেখছেন মনে হয় মাত্র 4 মিনিট একটা বক্তব্য রাখছে এবং এটা খুব হয়েছে কিন্তু 4 মিনিটের মধ্যে 4 ঘন্টার বক্তব্য এখানে চলে যে সবাই বলছে 4 মিনিটে এত ভালো কথা কেউ বলতে পারে এটা বুঝতে চায়। সো হি ইজ দ্য ট্রু লিডার উইল গেট ফাইটিং। সো উই হ্যাভ টু গিভ হিম এ চান্স এবং সে চাইলে এখানে এই পদ্মা ব্যারেজ করতে হবে। পদ্মা ব্যারেজ এই ধরনের প্রকল্প দেওয়া হলো বন্যার পদ্মা ব্যারেজ হলো বন্যার সমস্যার সমাধান। এখানে আর কোনো কথা বলা লাগবে ইন্ডিয়া এই কথা সেই কিছু গভর্নমেন্ট স্যার ইন্ডিয়া না করে উপায় নেই, কারণ সে পানি না থাকলে কি থাকবে, পানিটা ঘরে করবে আর ইন্ডিয়া থেকে আন্দোলন থাকলে আপনি ওটা করবেন। তারপরে আন্দোলনের ব্যাপারে একটা কথা বলি, এটার মধ্যে আমরা কিন্তু অনেকে বলতেছেন এই আন্দোলনটা হঠাৎ করে চলে আসছে। আমরা কিন্তু গত 5 বছর আগে আপনি যদি আমার ফেসবুকে যান আমরা এরকম বলছি পুরো স্বৈরশাসক কি শিখছে, তো পুরো স্বৈরশাসক মনে করে না যে সে যাওয়ার 1 ঘন্টা আগে সে জানে না সে যাবে, এর সাথে জানতো না। এবং যখন ফেরাউন যখন নদে জাম দিল তার 5 মিনিট আগে জানে যে এই জাম ঘুরে পড়বে জানতো সে, এবং সেই ফেরাউনের যেখানে শেষ আছে নমরুদের যেখানে শেষ আছে এবং আমি বলবো জাদ্দাসি এবং এই আমার সাদ্দামের যে কিন্তু হাসিনা অত স্ট্রং না, এটা আমার ঘনিষ্ঠ আমাদের বন্ধুদের বলছি যেগুলো বলতো হাসিনা পাওয়ারফুল লোগো লেডি ইজ নট স্মার্ট আর স্ট্রঙ্গার দেন গাদ্দাফি। দেখো আমাদের চোখের সামনে গাদ্দাফি কি হয়েছে, চোখের সামনে সাদ্দাম কি হয়েছে। তো এই যে পরিণতি হাসিনা হবে এটা কিন্তু যারা ছিল এটা উপর সিক্রেট না, যাদের কাছে এটা সিক্রেট এরা হয়তো অন্য চোখে পাচ্ছে, এটা হওয়ারই কথা এবং হওয়ার কথা এবং হয়েছে আরো পরিণত হতে পারতো। এটা হয়তো ভালো হচ্ছে হ্যাঁ ভালো হয়েছে, কিন্তু আমার কথা হলো বাংলাদেশ সবার জন্য আমার শুভকামনা। যেভাবে এটা ঘুরছে যেমন হাসিনা তরুণ হয় নাই এবং বাংলাদেশে কিন্তু এই ট্রানজেকশনটা এত খারাপ হয় নাই, মোটামুটি একটু ভালো স্মুথলি গেছে এবং ওই যে 3টা দিন সরকার ছাড়া ছিল কিছুই হয় নাই, বলতে গেলে কিছুই হয় নাই। তারপরে এই সেনাবাহিনী যেভাবে করছে ভালো, আমরা খুব আশাবাদী। এখন আমাদের কথা হলো যে যারা আমরা এই যে সৌরজগতের শেষ দিকে এখান থেকে আমরা শিক্ষা নিব। আমি আশা করবো যে আগের যে দলগুলো বিএনপি এখান থেকে শিক্ষা নিবে, আমার মনে হয় বিএনপি শিক্ষা নিচ্ছে। এই জন্য বলতেছি তারা কিন্তু চুপচাপ সাইড লাইনে দাঁড়ায় আছে, দেখতেছে বিএনপি এটা বুঝে যাচ্ছে শিক্ষা নিচ্ছে, তারা যখন জামাতে কিন্তু শিক্ষা নিচ্ছে। তো এই যে শিক্ষা দিচ্ছে এটার গুড সাইড। আমরা চাই আমরা প্রবাসীরা কিন্তু দেখেন এখন টাকা পাঠানো ধারে গেছে, গত মাসে অনেক তো তো আমরা আশা করবো যে উই আর রাইট ট্র্যাক অ্যান্ড গুড রেজাল্ট খাম। এখানে ওয়েট এন্ড সি ছাড়া কিছু করার নেই এবং যা হয়েছে এটা কিন্তু হওয়ার কথা এবং হচ্ছে এবং মানুষ ছাত্ররা বলেন যারাই বলেন আমাদের এটা পাসপোর্ট ছিল আমরা পেয়েছি
এবং উই হ্যাভ টু হোল্ড রানি, এবং এই স্যাক্রিফাইস থেকে কাজে থেকে রেজাল্টটা আসতে হবে। আপনার যেন আন্দোলনটা নষ্ট হয় না, এটাই আমার কামনা। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভাইজান, থ্যাংক ইউ আপনাকে অবশ্যই ধন্যবাদ। লিডার আপনি কিছু বলেন? বাংলাদেশের কথা বলবো। একটা মিনিট। আমি বাংলাদেশের কথাও বলি, বন্যার কথাও বলি, এইটার কথাও বলি। আমি হ্যাঁ শর্ট 1 সেকেন্ডে শেষ করে বলা। 1 সেকেন্ডে কথা বলি। 1 সেকেন্ড বলতে 1 মিনিটে। আপনাকে প্রথমে ধন্যবাদ, মনোরঞ্জনকে ধন্যবাদ, মনোরঞ্জনকে ধন্যবাদ। এটা অনেক পুরোনো টিভি ছিল। আমি বলি যে নষ্ট হয়ে যায় নাই, থাকলে আমাদের জন্য ছিল। আমেরিকা জো বাইডেনকে ধন্যবাদ বলেছে যে জো বাইডেনকে ধন্যবাদ জানাই। দেখেন যুগ হয়ে যায়, রাইট হয়ে যেত অন্যান্য দেশে, তো দেশের ভালোর জন্য সে সরে গেছে, ডেমোক্রেসি রক্ষা করার জন্য সে চলে গেছে, এবং কমলা হ্যারিস দেওয়ার জন্য ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, এবং বিএনসিতে সবাইকে ওকে ধন্যবাদ জানিয়েছে লেখার জন্য। আমি বলবো আপনারা আসুন, ভোটটা রেজিস্ট্রেট করুন আমাদের জন্য। নজরুল ভাই বলে গেছে, আমরা একখালো যেখানে এটা বাংলাদেশে গেলে পারতাম না, একখালো আমরা বিএসসি গিয়েছিলাম, ওই ট্রামের বিজনেসের পাশে আমরা চেঞ্জ বাজেট ট্রামের এগেন্সি আমরা মনে আছে যে ট্রাম্প কী করেছে, তার নিজের জন্য, তার পকেটের জন্য সব কিছুই করে, সে মানুষের জন্য করে না, জনগণের জন্য করে না। তা আমরা যারা হেরিস এসেছে, দিন এসেছে, এটা মানুষের জন্যই করবে। আমাদের দরকার আছে সিনিয়রদের জন্য, আমাদের দরকার আছে হাউজিংয়ের জন্য দরকার আছে, আমাদের দরকার আছে মেডিকেলের জন্য। ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন নভেম্বর 5। আপনারা এটা বললেন না যে আমরা অন্যদিকে চাই, রাম আসুক, মুসলমানকে আপনারা দেখছেন, তার প্রথমেই এজেন্ডা আছে তার যে মুসলমান ব্যান করবে। কত বড় কথা, মুসলমান ব্যান করবে। এই জন্য আমি বলবো আপনার ভোটটা রেজিস্ট্রেট করুন। 5 তারিখে কমলা ওয়ালকে ভোট দিন। আসুন আমরা ভোটটা আগে দিই। আপনাকে ধন্যবাদ, সবাইকে ধন্যবাদ, নজরুল ভাইকে ধন্যবাদ জানাই, ভাবিকে ধন্যবাদ। এখানে উনি অনেকবার আমাদেরকে আপ্যায়ন করেছেন, অনেক কষ্ট করেছেন। আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এখানে ধন্যবাদ।